السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ آفس بیس ہے اور ٹیچر بیس بھی ہے آئی تھنک۔ تو چلیے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹٹرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر اور ہاف بازو والی ٹی شرٹ میں ساکت و جامد بیٹھا تھا، چہرے پر نیل واضح تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا جو کچھ بھی کچھ دیر پہلے ہوا، پر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹیسے سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پھر یکایک اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھا، بیڈ کے پاس پڑے اپنے موزے اور جوگر اٹھا کر پہننے لگا اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ وہ وہیں تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گر گیا تھا۔ وہ کرسی کے پاس اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا رخ پلٹا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے گردن تک آئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس نے پاس پڑے اس کی چادر اٹھائی اور اسے اڑاتی تھی۔ وہ گھر سے لے کر یہاں تک آنے تک یہ سوچتا آیا تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال اسے ایک دفعہ نہیں آیا کہ اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کے ایک نمبر ڈائل کیا۔ یار راشی، اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ امی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑے گا۔ میرے پاس پیسے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، بس دعا کرو جلدی سے کوئی جاب مل جائے۔ وہ اپنے سامنے موجود اپنی دوست عائشہ سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت عائشہ کے بہت اصرار پر اسے ملنے ریسٹورینٹ آئی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور وجود ان کی باتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ مستقیم ہاؤس اپنے دوست سے ملنے ریسٹورینٹ آیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عائشہ، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بھرائی آواز پر بے ساختہ مستقیم کی نظر اس کی جانب اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ ایسا نہیں کہ مستقیم فارس نے حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، پر اس لڑکی کی سنہری آنکھوں میں موجود نمی اور تکلیف نے اس کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ مستقیم کو وہ لڑکی بہت پاک لگی۔ ابھی وہ اسی میں گم تھا جب موبائل کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ اس کے جگری دوست کی کال تھی جو کہ آنے سے معذرت کر رہا تھا اور ایک ایمرجنسی کا بتا کے اس نے فوری طور پر فون پر بلا رہا تھا۔ مستقیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نظریں ہٹائی اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ دعا حیدر تھی، لاکھوں منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد۔ حیدر عباس ایک بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ سارہ بیگم ان کی محبوب بیوی تھی۔ کالج کے زمانے سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حیدر صاحب نے اپنے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو وہ بغیر کسی اعتراض کے خوشی خوشی سارہ بیگم کا ہاتھ مانگنے چلے گئے اور وہاں بھی سبھی مثبت جواب ملا تھا۔ یوں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کی محبت کو منزل مل گئی۔ حیدر عباس کے ایک ہی بڑے بھائی تھے، کریم عباس۔ ان کی اہلیہ شگفتہ بیگم ایک تلخ مزاج خاتون تھی اور سارہ بیگم سے شروع سے ہی خار کھاتی تھی۔ دعا کی پیدائش سے سال قبل ہی انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ دعا کی پیدائش کے بعد یہ نفرت اور بھی بڑھ گئی کیونکہ ان کی بیٹی سونیا خوبصورتی میں دعا سے بہت کم تھی۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر کے الگ الگ پورشن میں رہتے تھے۔ خادم حسین فاتح اٹھا نہیں ابھی تک؟ ابراہیم خان نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ وہ جانتے بھی تھے کہ آگے سے کیا جواب ملنے والا ہے، پر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھے تھے۔ ارے ابراہیم، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ نہیں آئے گا۔ وہ بہت نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ سوری ابراہیم، میری وجہ سے آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو گیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان سے کہہ رہی تھی۔ پلیز فائقہ، ایسے مت پریشان ہو آپ، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کا ایک بے بنیاد بات پر پریشان ہونا۔ وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے لاپرواہیوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہوا ہے۔ وہ نادم نظر آتے تھے۔ اتنے میں وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک ہی ہوڈ والی جیکٹ پہنے، بلیک ہی شوز پہنے، ایک ہاتھ میں سن گلاسز اور گاڑی کی چابی پکڑے، چہرے پر سر تاثرات سجائے بغیر ان پر ایک نگاہ ڈالے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے ابراہیم خان ایک سردہ بڑھ کر رہ گئے تھے۔ ماما ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ سارہ بیگم کو آواز دیتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ رزلٹ شو ہو گیا کیا؟ وہ دعا سے پوچھنے لگی۔ جی ماما، آپ کو پتہ ہے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہوں۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں بتانے لگی۔ آج اس کا میٹرک کا رزلٹ تھا جس میں ہمیشہ کی طرح وہ شاندار کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ ماشاء اللہ، مجھے یقین تھا میری بیٹی ہمیشہ کی طرح کامیابی حاصل کرے گی۔ وہ دعا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی اور اس کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج میں آئی تھی۔ تبھی دروازے کی گھنٹی سنائی دی۔ میں دیکھتی ہوں ماما، آپ یہیں رکیں۔ دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی، دروازہ کھولا تو سامنے ہی حیدر صاحب کو دیکھتے وہ خوشی سے چیختی ان کی باہوں میں سما گئی تھی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہوں؟ وہ خوشی سے چہکتی بتا رہی تھی۔ میری گڑیا اب ہے ہی بہت جینیس، مجھے پہلے ہی پتا تھا میری گڑیا کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ چلو اسی خوشی میں آج لنچ باہر کریں گے، ہم جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں۔
وہ پھر سے اس کا ماتھا چوم کر کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آئے چکنی چمیلی منہ میں پان ڈالے اپنی پھٹی اسپیکر جیسی آواز میں وہ گانے کا ستیہ ناز کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتی اس حسینہ پر پڑی وہ پان تھوکتا اس کی جانب بڑھا اور اپنی گندی نظریں اس کے وجود پر ٹکا دی۔ حریم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ارے میری رانی دی جلدی کس بات کی ہے؟ اپنے اس حسین چہرے کا صحیح طرح دیدار تو کرواتی جا، ویسے اس گلابی لباس میں تو ستم ڈھا رہی ہے۔ اس کی ساری بکواس سن کر حریم کا چہرہ غصے سے ضبط ہو گیا، غصے اور ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بشیر بھائی پلیز راستہ چھوڑے میرا، وہ نظر نیچے کر کے بہت ضبط سے بولی تھی۔ ارے میری بلبل، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا جب اس کا چھوٹا بیٹا اسے پکارتا اس کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بشیر بکھلا کر تیزی اس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حریم نے انگلیوں کی پوروں سے اپنی سنہری آنکھوں میں موجود نمی کو صاف کیا اور آسمان کی طرف مڑ کر کے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس مصیبت سے آج اس کی پھر جان چھڑوا دی تھی۔ اس نے ایک بے بسی سانس خارج کی اور پھر گھر میں داخل ہوئی۔ آج دعا کا کالج میں پہلا دن تھا اور وہ بہت نروس تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گرلز اسکول میں پڑھی تھی، میٹرک تھا پر اب پری میڈیکل کے لیے حیدر صاحب کو جو کالج پسند آیا وہاں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ دعا نے تو انکار کر دیا کہ وہ اس کالج میں نہیں پڑھے گی بلکہ کسی گرلز کالج میں ہی ایڈمیشن لے گی، پر اپنے ماں باپ دونوں کے اسٹار پر اسی کالج میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ وہ بہت چھوٹے اور نازک دل کی مالک تھی، وہ بہت معصوم تھی، بچپن سے صرف ماں باپ کے ساتھ ہی رہی تھی، ننیال تھا نہیں، اور دادا دادی کے انتقال کے بعد ددیال میں بھی صرف ایک تایا ہی رہ گئے تھے جن کو نہ تو چھوٹے بھائی سے پیار تھا نہ ہی اس کی اولاد سے۔ باپ کی وراثت سے حصہ لے کر الگ ہو گئے اور اپنے حال میں خوش تھے، اس لیے دعا نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ہی دیکھا تھا اور ان کا پیار ہی حاصل کیا تھا۔ وہ اکلوتی تھی اور بہت لاڈلی بھی تھی، اس کے لیے اس کے ماں باپ اس کی کل کائنات تھے۔ وہ گراؤنڈ میں پریشان سی کھڑی تھی، حیدر صاحب اسے کالج کے باہر ڈراپ کر کے جا چکے تھے، بہت سمجھا کر بھی گئے تھے وہ پریشان نہ ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان کو کال کر لے۔ یہ موبائل بھی انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اسے دلوایا تھا کہ اب اسے پڑھائی کے سلسلے میں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ ہیلو پریٹی گرل، کیا ہوا؟ پریشان کیوں کھڑی ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دعا کی ہی ایج فیلو لگ رہی تھی اور بہت فزیکلی دعا سے بات کر رہی تھی اور بہت فرینکلی دعا سے بات کر رہی تھی۔ اس کا پوچھنا ہی تھا کہ دعا نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ ارے کیا ہو گیا یار، رو کیوں رہی ہو؟ کس نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دعا کے رونے پر وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، میرا فرسٹ ڈے ہے، مجھے کلاس نہیں مل رہی، وہ روتے ہوئے اس لڑکی کو بتا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، مجھے تو ڈرا ہی دیا، میں سمجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ پیاری سی لڑکی ایسے رو رہی ہے۔ میرا نام امایا ہے، تم مجھے ایمی بھی بول سکتی ہو۔ چلو اب اپنا نام بتاؤ جلدی سے، پھر تمہاری کلاس میں بھی ڈھونڈتے ہیں۔ دعا کو بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ میرا نام دعا حیدر ہے اور میں نے FSC پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے۔ ارے واہ، تمہارا نام تو بہت پیارا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اور مزے کی بات بتاؤں، میرا بھی یہی سیکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دونوں کلاس فیلوز ہوئی۔ دعا کو بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ وہ اس کی کلاس فیلو ہے۔ کم از کم کوئی تو ایسا ملا جس سے اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا اور وہ بھی اس سے اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتی تھی۔ پھر امایا نے دعا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم خان اپنے روم میں راکنگ چیئر پر بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب انہیں اوپر سے شور سنائی دیا جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ انہوں نے کتاب رکھی اور جلدی سے اوپر کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ آوازیں فاتح کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فائقہ بیگم فاتح کے پاس سر جھکا کر کھڑی تھی اور وہ چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فائقہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور فاتح، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کمرے کا کیا حشر کیا ہوا ہے اور ایسے چیخ کیوں رہے ہو؟ وہ پہلے فائقہ بیگم اور پھر فاتح سے استغفار کرنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ میرے معاملات سے دور رہے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آ کر میری ماں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اٹس انف ڈیڈ، میں ایک سیکنڈ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کی یادوں کو لے کر جا رہا ہوں یہاں سے، آپ اور آپ کی مسز یہاں پر سکون سے رہیں۔ اس نے بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ رک جا فاتح، بات تو سنو، کہاں جاؤ گے تم؟ کیسے سروائیو کرو گے؟ میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کو اس بات سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے اور جیسے تیسے میں اپنا بندوبست کر لوں گا۔ آپ کو میرے سامنے یہ فکر کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آخری نظر گھر پر ڈال کر اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی شکستہ قدم لیے گھر داخل ہوئی اور اپنی ماں کے کھانسنے کی آواز سنائی دی، اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ماں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی اور یہی بات حریم کی نیندیں اڑائے ہوئے تھی۔ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کے آگے تو وہ
कभी सोच ही ना पाती थी। इसकी माँ इसका वाहिद सहारा थी और वो भी अपनी माँ का वाहिद सहारा थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप की ज़िंदगी में हालात फिर भी ठीक थे, अगर ज़्यादा अच्छे नहीं तो ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। बाप के साए ने ज़माने के सर्दो गर्म से पनाह दे रखी थी, पर बाप की आंखें मूंदने पर के बाद ज़िंदगी जैसे साँप बन गई थी। ज़माने कि गिद्ध हर वक्त अकेली जवान और खूबसूरत लड़की को नोचने के लिए तैयार बैठे हुए थे। बाप की मौत के बाद माँ की बीमारी ने तो जैसे हरीम की कमर ही तोड़ दी थी। ऊपर से घर की माली हालात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। वो अपनी तालीम में भी अधूरी छोड़ चुकी थी। आजकल वो किसी जॉब की तलाश में थी जो कि इतनी तालीम के साथ मिलना मुश्किल थी। आज भी वो एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई करने गई थी, पर वहाँ के प्रिंसिपल की अपने वजूद पर उठती गंदी नज़रों से वो अनजान नहीं थी। वहाँ से भी उठ के निकले और वापसी पर बशीर की घटिया बातों ने इसे और भी दिल बर्दाश्त कर दिया था। इसने सारी सोचों को दिमाग से झटका और अपनी बीमार माँ की जानी मतवज्जा हो गई। वो घर से निकल कर सीधा अपने फ्लैट पर आ गया था। इसने मुस्तकीम को भी यहाँ ही बुला लिया था। वो इसका जिगरी यार था, इसका राजदान, इसके दुख दर्द का साथी। वो इसकी ज़िंदगी के हर पहलू से वाकिफ़ था। वो दो जिस्म एक जान थे। इसने फ्लैट पर आने के बाद सामान बाहर लाउंज में मौजूद सोफे पर रखा और फ्रेश होने के लिए बेडरूम में चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया और लाउंज में लगी हुई एलसीडी ऑन कर ली। इसका सर शदीद दर्द कर रहा था और उसने अब तक खाना भी नहीं खाया था। इसका खाना बनाने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं था। उसने सोचा कि चाय पर ही गुजारा कर लिया जाए, अब कम से कम सर दर्द में तो फाका होगा। अभी वो किचन की तरफ बढ़ ही रहा था जब इसे डोरबेल सुनाई दी। वो जानता था कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। इसकी उम्मीद के अन मुताबिक मुस्तकीम ही था दरवाजे पर। फातेह ने दरवाज़ा खोला ही छोड़ दिया और खुद भी किचन की तरफ बढ़ गया। मुस्तकीम भी दरवाज़ा बंद करके इसके पीछे किचन में ही आ गया था। इसके हाथ में खाने वाला बैग था जो वो अभी आते हुए अपने साथ लाया था। इसने वो बैग शेल्फ पर रखा और बर्तन में खाना लगाने लगा। लो जी, यही रह गया अपनी ज़िंदगी में अब बस। लोगों की बीवियाँ इनके घर वापस आने पर इनसे खाने का पूछती हैं और फिर नहायत प्यार से खाना खिलाती हैं अपने शोहर के लिए खाना लगाती हैं अपने शोहर के लिए। पर मुझे लगता है मैं एक कमीने दोस्त की बीवी ही बनकर रह जाऊँगा बस। मुस्तकीम की इस तरह दहाई देने पर फातेह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी जिसको उसने फ़ौरन लब दबाकर छुपा लिया था। हंस ले हंस ले कमीने, मज़ा ले ले तू मेरी इस मस्कीन हालत का। मुझसे लिखवा ले, जितना मैं तेरा ख्याल रखता हूँ ना तेरी फ्यूचर वाइफ भी नहीं रखेगी। अब देख, मैं जानता था मेरे जिगर ने खाना नहीं खाया होगा अब तक, इसलिए आते हुए खाना लेता आया हूँ। वो अपनी यहाँ का जा रहा था। वो जानता था ज़रूर फातेह के घर में कोई मसला हुआ है, वरना वो इस तरह सामान उठाकर यहाँ फ्लैट पर ना आता। तो तुझे किसने कहा था खाना लाने के लिए और मेरी खिदमत करने के लिए? तुझे खुद ही मेरी बीवी बनने का शौक़ है। अगर तुम्हें बीवी बनने का शौक़ है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फातेह ने नाक चढ़ाकर कहा, पर सच था कि मुस्तकीम के आने से इसका ज़हन फ़िलहाल अपनी परेशानियों से हट चुका था। फिर क्या सोचा तूने? अब ऑफ़िस कब से रिजॉइन कर रहा है? खाना खाने के बाद अब वो फातेह से इसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछ रहा था। नहीं, फ़िलहाल ऑफ़िस नहीं जॉइन कर रहा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा। तब तक संभाल लो तुम ही। दानियाल अंकल की कॉल आई थी आज। इनके कॉलेज के एक टीचर की डेथ हो गई है। फ़िलहाल किसी टीचर की ज़रूरत है। उन्हें मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा टाइम दे दूँ। वो तुम जानते हो मैं अंकल को इनकार नहीं कर सकता, इसलिए हामी भर ली मैंने। कॉलेज 3 लेक्चर अटेंड करके वहाँ से ही ऑफ़िस आ जाया करूँगा फिर। फातेह ने इसे सारी डिटेल बता दी थी। चल ठीक है लाले, जैसे तुझे बेहतर लगे और तू टेंशन ना ले, मैं कर लूँगा ऑफ़िस मैनेज। चल उठ, अब कॉफ़ी बना के पिला अच्छी सी। मुस्तकीम ने फातेह को हुक्म सुनाया और ख़ुद वहीं सोफ़े पर लेट कर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कहलाता हूँ, ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गया था। दुआ और अमाया क्लास में साथ ही दाखिल हुई थी। लास्ट बेंच खाली था। वो दोनों जाकर वहाँ बैठ गई। तमाम स्टूडेंट आपस में बातों में मगन थे। दुआ और अमाया भी एक दूसरे को अपनी फैमिली और अपने रिजल्ट के बारे में बताने लगी। अमाया को वो बहुत मासूम और प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की बहुत पसंद आई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी थी। यह आगाज़ था दुआ हैदर और अमाया हसन की दोस्ती का। अमाया बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी और दुआ इसकी बिल्कुल बरक्स। दुआ बचपन से ही माँ बाप की छाँव में रही थी। इसकी स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं थी। माया हसन इसकी पहली दोस्त थी। वो पहली लड़की जिसे दुआ हैदर ने दोस्ती का हाथ शर्फ बख्शा था। अभी वो सब बातों में मसरूफ़ थे जब प्रिंसिपल सर फातेह के साथ क्लास में दाखिल हुए। उन्होंने स्टूडेंट को कॉलेज में वेलकम करने के बाद इनसे फातेह का तारुफ करवाया। इसके बाद प्रिंसिपल सर वहाँ से रवाना हो गए तो फातेह क्लास की तरफ मुतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ फातेह इब्राहिम खान। I did my MBA 3 years ago. Now I am here to teach you physics. Now understand up.
नाउ स्टैंड अप वन बाय वन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसके चुप होते ही एक शहर था जो टूटा था। इसकी पर्सनैलिटी के बाद इसका बोलने का अंदाज़ सहराना था। इसके कहने पर सब स्टूडेंट बारी-बारी खड़े होकर अपना तारुफ़ करवाने लगे। अरे यार दुआ सर कितने हैंडसम है ना यार। बिल्कुल तुर्की हीरो की तरह वो दुआ के कान के करीब झुककर बोली लेकिन दुआ ने जवाब ना दिया। वो नोटबुक पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। इतने में माया की बारी आई तो उसने भी खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इसके बाद अब फातिहा अगले स्टूडेंट की बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वो लड़की झुककर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। इसका चेहरा नहीं नज़र आ रहा था। इस तरह सिर्फ सफ़ेद मोमी हाथ ही नज़र आ रहे थे। तेज़ी से कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। माया ने इसको बाजू से पकड़कर होश दिलाया और इसका ध्यान सर की तरफ करवाया। इसने जैसे ही सर उठाया इसकी कान से नीली आंखें फातिहा की बुरी आंखों से टकराई थी। इसके चेहरे पर पड़ने वाली पहली नज़र ही फातिहा इब्राहिम का चैन वह सब ले उड़ी थी। पल भर में फातिहा इब्राहिम का दिल टूटने को तैयार हुआ था। वो मासूमियत का पेकर थी और हसीन थी, बहुत हसीन, बिल्कुल किसी शायर की गज़ल के जैसी, शबनम के पहले कतरे के जैसे पाक और शफाफ। फातिहा आलम का दिल डूबने लगा था इसे देखकर। अगर कोई इस वक्त इससे पूछता कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर कौन सा है तो वो आंखें बंद करके एक लम्हे से पहले जवाब दे देता, दुआ हैदर के चेहरे पर पड़ने वाली पहली नज़र। और ये पहली नज़र ही फातिहा इब्राहिम को ले डूबी थी। दिल को बड़ी मुश्किल से मदा कर पाया था वो इसके चेहरे से नज़र हटाने से के लिए। दुआ ने जल्दी से अपना नाम बताया, वापस बैठ गई। वो आज फिर एक दफ़ा अपनी किस्मत आजमाने निकली थी। इसने कंपनी का ऐड देखा था जहाँ स्टाफ की अशद ज़रूरत थी। वो जानती थी कि इसकी तालीम नाकाफ़ी है इस पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ी थी। इसके पर्स में इस वक्त सिर्फ 200 रुपये थे। ऑफिस इसके घर से पैदल 25 मिनट की मुसाफिर पर ही वाक़या था। इसने सोचा कि वे पैदल ही ऑफिस से चली जाए, कम से कम ऑटो के पैसे तो बच जाएंगे ना। इस सोच को लेकर वो जल्दी से घर से निकल आई थी कि वक्त से पहले ही ऑफिस पहुंच जाएगी। इसे कल रात से बुखार था और अब तो जिस्म बेजान होता हुआ महसूस हो रहा था। नकाहत की वजह से सर बार बार चकरा रहा था। वो हिम्मत से काम लेते हुए सड़क पर पाँव घसीटती चलती जा रही थी। अपनी बेध्यानी में इसे पता नहीं चला कि वो सड़क के दरमियान आ चुकी है। गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज़ ने इसे होश की दुनिया में ला पटका था। इसने बेसाख्ता ही कदम पीछे ले जाने चाहे, पर तब तक वो गाड़ी से टक्कर लगा चुकी थी। वो लहरा कर नीचे गिरी थी। मुस्तकीम जो अचानक एक लड़की को गाड़ी के सामने आता देख ब्रेक लगा चुका था। इसे नीचे गिरता देख फिर जल्दी से गाड़ी से निकल कर इसकी तरफ लिपका। वो लड़की सफ़ेद चादर में मलबूस थी। मुस्तकीम इसे आवाज़ देने ही वाला था जब इसने चेहरा उठाकर इस लड़की की तरफ देखा। मुस्तकीम हरीम को यूं इस तरह इस हालत में देखकर अपने सामने देखकर हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो चुका था। वो शक्ल से निराल लग रही थी। चेहरे की शादाबी तो जैसे कहीं खो गई थी। हरीम ने उठना चाहा पर बुखार की नकाहत और कोने पर लगने वाली चोट ने जैसे हिम्मत ही छीन ली थी। वो बेबसी से आंखों में आंसू लिए वहीं बैठी रही। इधर मुस्तकीम इसके आंसू देखकर बेचैन हुआ था। इसने बेसाख्ता ही इसे सहारा देकर उठाया और गाड़ी का फ्रंट डोर खोल के इसे अंदर बिठाया। इसने दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़ दिया और डैशबोर्ड से पानी की बोतल पकड़ के इसका ढक्कन खोलकर हरीम को पकड़ा दी। मुसलसल रो रही थी। मुस्तकीम को मज़ीद टेंशन होने लगी। शायद इस लड़की को ज़्यादा चोट लगी है, ये सोच के इसने हरीम को मुखातिब किया था। एक्सक्यूज़ मी मिस, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? प्लीज़ आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कहाँ चोट लगी है आपको? वो नरमी से हरीम से पूछ रहा था। यहाँ हरीम ने गोनी से कपड़ा हटाकर ज़ख्म की तरफ इशारा करते हुए बताया से वाकई ज़्यादा चोट आई थी। गोनी से जिल्द फट गई थी और खून बह रहा था। मुस्तकीम ने जल्दी से अपना कोट की जेब से रुमाल निकाला, उसके ज़ख्म पर रखकर हाथ पीछे कर लिया। आप ज़ख्म पर रुमाल दबा कर रखें ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। हम अभी किसी क्लिनिक से अपनी से पट्टी करवा लेते हैं। मुस्तकीम ने इसकी साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। उसको मना करना चाहती थी पर न जाने क्यों ऐसा कर नहीं पाया। सीट के साथ सर टिकाकर आंखें मूंद की रात के तीसरे पहर जहाँ सारी खलकत मीठी खलकत मीठी नींद के मंज़र ले रही थी, वहाँ एक ऐसा वजूद भी था जो किसी महबूब हस्ती की याद में गाफिल था। ब्लैक हुडी और ब्लैक की पैंट पहने वो इस अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रहा था। इसके नाभि होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। तुम्हें सोच कर जो आती है वो मुस्कुराहट कमाल की होती है। इसके ख्यालों पर इस वक्त एक परी पैकर का बसेरा था। इसकी याद ही बायसे सुकून थी। वो इसे मिलो दूर थी पर ऐसा महसूस हो रहा था इससे जैसे वो यहीं कहीं आस पास हो। कितनी अजीब बात थी ना, एक पत्थर दिल इंसान के इसी पत्थर दिल को एक नाजुक और छोटी सी लड़की अपने बस में कर चुकी थी। इश्क ऐन इश्क शीन इश्क काफ करता है, ये लाहक जिसे हो जाए इसे बर्बाद करता है। अभी वो इसी परी पैकर के ख्याल में गुम था जब इसकी घड़ी से महसूस अलार्म की आवाज़ सुनाई दी। इसने अपनी सोचों को झटका और अपने महसूस ठिकाने की तरफ चल दिया। इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। कॉल इसके पर्सनल नंबर पर आ रही थी। न जाने कौन ढीठ मुसलसल कॉल करी जा रहा था। फ़ोन मुसलसल बज कर अब
बंद हो चुका था। वो भी शावर लेकर बाहर आया और अब शीशे के सामने खड़ा तौलिए से अपने बाल खुश कर रहा था। इसने काला ट्राउज़र और काली ही बनियान पहनी थी। अभी वो बाल खुश करके हेयर ब्रश उठा रहा था जब फ़ोन एक दफ़ा फिर बजा था। इसने दूर से ही एक उकताई हुई नज़र साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर डाली और इस तरफ बढ़ गया। इसने मोबाइल उठाया तो सामने ही इसके वालिद मोहतरम की कॉल आ रही थी। इसके चेहरे पर एक तल्ख़ मुस्कुराहट आ गई थी। वो कॉल उठाना नहीं चाहता था, पर न जाने किस जज़्बे के तहत इसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया, पर आगे से इससे जो आवाज़ सुनने को मिली थी सुन के इसका हल्क तक कड़वा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम फ़तेह बेटा, कैसे हैं आप? प्लीज़ कॉल बंद मत करिएगा, मेरी पूरी बात सुन ले पहले। फ़ाइका बेगम की नम आवाज़ सुनकर वो अपने लब भींच गया था। जी बोले, क्या बात करनी है आपको? जल्दी बोलें, मेरे पास वक्त नहीं है। फ़तेह आप के बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आपको बहुत याद करते हैं। प्लीज़ एक दफ़ा आकर इनसे मिल लें। वो इल्तिजाई लहजे में बोली थी, मैं भी बिज़ी हूँ, फ़ोन रखता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो अपनी बात कहकर इनको कोई भी बात सुने बगैर फ़ोन काट चुका था। वो अपने बाप से नफ़रत का दावेदार था, पर इसका दिल अपने बाप की बीमारी का सुनकर बेचैन हुआ था। लोगों की नज़र में एक कामयाब और हैंडसम बिजनेसमैन था, पर असल में इतना बदनसीब था कि माँ की मोहब्बत के बाद बाप की मोहब्बत से भी महरूम था। इसने सर झटक कर सारी सोचों को पीछे फेंका और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। वो इसे एक प्राइवेट क्लिनिक ले आया था और इसकी पट्टी भी करवा चुका था। इसने क्लिनिक से फ्री होकर इसे फिर से गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर से पट्टी करवाने के दौरान इसका नाम जान चुका था। मिस सलीम, आप एड्रेस बताएं मुझे, आप अपने घर का, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना वक्त ज़ाया हो गया। इसका ये कहना ही था कि हरीम को याद आया कि वो तो जॉब के इंटरव्यू के लिए निकली थी घर से और फिर मुस्तकीम की गाड़ी से टकरा गई। ये याद आते ही वो फिर से रोना शुरू हो गई थी। मुस्तकीम तो उसे रोते देखकर बौखला गया था और उसे ये लगा वो दर्द की वजह से रो रही है, पर वो तो अपनी आखिरी उम्मीद के टूटने पर रो रही थी। क्या मम्मी सलीम, ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको क्या? वो बहुत नरमी से आंखों में परेशानी हुई हरीम से इस्तफसार कर रहा था। इसकी नरमी पर हरीम का दिल और भी भरा था। नहीं, अब दर्द की वजह से नहीं रो रही, बल्कि किसी और वजह से रो रही हूँ। वो अब बाकायदा सिसकियाँ लेते रोते हुए अटक कर बोल रही थी। इसकी सुर्ख नाक और आंखें देखकर मुस्तकीम का दिल फिर से डूबने लगा था। कोई रोते हुए इस कदर खूबसूरत किस तरह लग सकता है? तो बताए फिर क्यों रो रही हैं आप? आज मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था, एक कंपनी में फिर और अब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करूँगी? वो मुस्तकीम को अपना मसला बताकर फिर से रोना जारी कर चुकी थी। वो तो इस वजह से रो रही हैं आप? ये तो बहुत छोटा सा इशू है जो कि आप समझे हल भी हो गया। एक्चुअली मेरी कंपनी को भी एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। वो जुट की वजाहत इसका मसला दूर कर चुका था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जॉब अपनी काबिलियत के बलबूते पर चाहिए, आपकी हमदर्दी के बायस नहीं। वो भरे हुए लहजे में बोली थी, अरे मैं कौन सा आपको ऐसे ही जॉब दे दूँगा, पहले आपका इंटरव्यू होगा, फिर ही आप की सिलेक्शन होगी। वो इसके सोच पढ़ के इसके मुताबिक बोला, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका एहसान नहीं लेगी। ओके ठीक है। वो अब के नीम रजामंद होते हुए बोली थी, चलिए अपना एड्रेस बताएं, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूँ। 2 दिन रेस्ट करके परसों आप इस एड्रेस पर आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए। वो अपना कार्ड इसे देता हुआ बोला था, आप प्लीज़ यहाँ साइड पर ही उतार दें मुझे, मैं खुद आगे से चली जाऊँगी। थैंक्स, आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं खुद ही आगे चली जाऊँगी। वे झिझक कर बोली थी, नहीं अब आप इस तरह नहीं खुद जा पाएंगे, आप मुझे अपना एड्रेस बताएं मुझे, अब कोई बहस नहीं करनी। इसने हरीम को देखते हुए कहा था। वो नाचार इसे अपना एड्रेस बता गई थी, क्योंकि वो इसकी बहुत मदद कर चुका था। मुस्तकीम ने एक नज़र इसके झुके हुए चेहरे पर डालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो जो माया के साथ कैंटीन में बैठी बर्गर खा रही थी, फ़तेह को सामने देखा जो इसे ही मुखातिब कर रहा था। रोल नंबर 10, आई एम कॉलिंग यू। इसने दोबारा आवाज़ दी तो वो हड़बड़ा कर उठी, क्योंकि वो इसे देखते ही वहीं मुंजमद हो गई थी। गोद में पड़ा हुआ बर्गर नीचे गिर पड़ा। वो दुपट्टे से उलझती गिरती पड़ती फ़तेह जल्दी से फ़तेह की तरफ बढ़ी थी। जी सर, आपने बुलाया, मेरे ऑफिस में आए आप फ़ौरन। संजीदगी से कहते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। वो पहले होनक बनी खड़ी रही, फिर याद आने पर तेज़ी से वह इसके पीछे बढ़ गई थी। वो आज 2 दिन आराम करने के बाद मुस्तकीम के दिए गए एड्रेस पर आई थी। गुलाबी रंग का लिबास पहनने, जो कि बार बार धोने से अपनी असलियत खो चुका था, लेकिन इसकी शराबी रंगत पर खूब जच रहा था। सूट के साथ का ही गुलाबी दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था और कंधों के गिर्द सफ़ेद रंग की चादर फैला रखी थी। लेकिन जिस चेहरे पर महीनों से मायूसी तारी थी, जिस चेहरे पर खुशी रक्सा थी, वो आज अपनी माँ की दुआओं के हिसार में घर से निकली थी। और ये सोचकर अंदर से
डर भी रही थी अगर इसका इंटरव्यू अच्छा ना हुआ और इस शख्स ने इसे जॉब ना दी तो फिर क्या करेगी, लेकिन फिर इसे मायूसी पर उम्मीद हावी हो जाती थी कि अल्लाह ने अगर किसी को इसके लिए वसीला बनाकर इसे उम्मीद की किरण दिखाई है तो वो इसके यकीन को भी बरकरार रखेगा, इसका हौसला पस्त नहीं करेगा। बेशक वही तो है जो मायूसी के अंधेरे से निकाल कर अपने बंदे को उम्मीद की रोशनी से रोशनास करवाता है। वो जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से, वो कैसे अपने प्यारे बंदे की दुआ रद्द कर सकता है। जब इसका बंदा पूरे दिल और ईमान के साथ इसे पुकारे, जब माँ के दिल से दुआ निकले तो वो अर्श तक जाती है, और अर्श वाला किस तरह एक माँ की दुआ रद्द कर सकता है। वो तो अपने किसी गुनाहगार बंदे की भी दुआ रद्द नहीं करता, वो तो कहता है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। वो भी अपनी माँ की दुआओं और अल्लाह पर यकीन रख कर आई थी। इसने रिसेप्शन पर जाकर मुस्तकीम का पूछा तो उसने बताया कि मुस्तकीम अभी तक नहीं आया, इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके इंतज़ार में वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। इसको इंतज़ार करते हुए 20 मिनट गुजर चुके थे जब इसे कॉरिडोर से मुस्तकीम आता हुआ दिखाई दिया। नीले रंग का पैंट कोट पहने, सुर्ख टाई लगाए, दाएं हाथ में कीमती घड़ी पहने, चेहरे पर संजीदगी तारीकी इसी की जानिब आता दिखाई दिया था। वो इतना दिलकश लग रहा था कि हरीम ने बेसाख्ता इससे अपनी नज़र छुड़ाई थी। वो इसके पास से गुजर कर जानने लगा। जब इसकी नज़र हरीम पर पड़ी, मिस हरीम आप कब आई? मिस ज़ारा आप इन्हें मेरे ऑफिस में बिठा देती। वो पहले हरीम से और फिर रिसेप्शन पर मौजूद अपनी वर्कर से बोला था, चले मेरे ऑफिस में आए आप। वो इसे साथ लिए अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। बैठी प्लीज़। वैसे कुर्सी की तरफ इशारा करते मैंने महसूस कुर्सी पर बैठ गया था। वो गुलाबी लिबास में शफाफ चेहरे के साथ इतनी दिलकश लग रही थी कि इसके चेहरे से नज़र हटाना मुश्किल लग रहा था। नज़रें भटक भटक इसके चेहरे की तरफ जा रही थी। अब कैसी तबीयत है आपकी और आपका ज़ख्म कैसा है? वो हरीम से मुखातिब था। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मैं, और ये ले मेरे डॉक्यूमेंट्स। इसने मुस्तकीम के सवाल का जवाब देकर अपने डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल इसकी जानिब बढ़ाई, जबकि इसकी नज़रें हनूज़ झुकी हुई थी। मुस्तकीम ने इसकी फ़ाइल पकड़कर रीड करना शुरू कर दी। वो ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। इसकी तालीम वाक़ई नाकाफ़ी थी। मिस हरीम आपकी जीपीए तो अच्छी है पर आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं है। आपको जॉब क्यों करनी है डिग्री मुकम्मल करने से पहले ही? क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरे वालिद हयात नहीं है और वालिदा बहुत बीमार है। घर को चलाने के लिए मुझे जॉब की ज़रूरत है। और रही बात तालीम की, तो वो मैं पहले भी प्राइवेट पढ़ रही थी, अब भी साथ पढ़ लूँगी। वो बहुत धीमे लहजे में बोल रही थी। ओके मिस हरीम, मुझे सेक्रेटरी की ज़रूरत है। मैं आपको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ। 3 महीने आपकी परफॉर्मेंस देखकर फिर आपकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी। आप बाहर से अपना जॉइनिंग लेटर रिसीव कर लें। वैसे फिर तनख्वाह और जॉब के मुतालिक ज़रूरी बातें बताने लगा। हरीम बहुत खुश थी। इसकी उम्मीद से ही बढ़कर तनख्वाह मिल रही थी। तशक्कुर के आंसू इसकी आंखों में चमकने लगे। वो अलविदाई कलमात कहकर इसके ऑफिस से निकल आए थे। इसके जाने के बाद मुस्तकीम आखिरी लम्हात में इसके चेहरे की खुशी याद करता मुस्कुरा दिया था। मैं कम इन सर। वो आलतू जलालतू का विर्द करते इसके ऑफिस के सामने खड़ी इजाज़त मांग रही थी, क्योंकि वो इसे सर फाते बहुत ज़्यादा संजीदा और खड़ूस किस्म के लगे थे, इसलिए वो इनसे डर रही थी। न जाने क्यों पर फातिहा इब्राहिम से बहुत डर लगने लगा था। इसके चेहरे पर छाई संजीदगी और गहरी नज़रें दुआ का नन्हा सा मासूम दिल सिकुड़े रखती थी। वो एक नज़र फातिहा पर डालकर जल्दी से अपनी निगाहें झुका गई थी। यस कम इन। वो बुक शेल्फ के सामने खड़ा किसी किताब का मुताला कर रहा था। जब इसकी आवाज़ पर पलटा से इजाज़त देकर वो बुक शेल्फ के पास से हटकर अपनी कुर्सी के पास आकर खड़ा होकर अपनी नज़रें दुआ के सुबह चेहरे पर गाड़ दिए। वो मासूमियत से नज़रें झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो जो खड़ा तफसील से इसका जायज़ा ले रहा था, इसे यूँ कन्फ्यूज़ देखकर गहरा मुस्कुराया। रोल नंबर 10 आप यहाँ पढ़ने आती हैं ना? कि दूसरे फेलोज़ के साथ गप्पे हाँकने तो बेहतर है कि जिस मकसद के लिए आई हैं इस पे ही ध्यान दें। डू यू गॉट इट? कमील का इसके पास बैठने से बहुत गुस्सा दिला गया था, और जिन नज़रों से वो दुआ को देख रहा था वो फातिहा का खून खुला ही गया था, पर वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। वो उसका क्लास फेलो था जो इनके पास आकर बैठ गया था, और फातिहा ने इसे देख लिया। ये यस सर। वो जो पहले ही से खौफज़दा थी, अब इसके सर्द लहजे में दी गई वार्निंग से सख्त ख़वास से बाख्ता हो गई थी, और जवाब देकर बगैर इसका एक भी लफ्ज़ सुने हवा के झोंके की तरह वहाँ से गायब हो गई थी। इसकी ऐसी आवाज़ बाख्ती पर वो बेसाख्ता कहका लगा उठा। वो दोनों आज काफ़ी दिनों के बाद फातिहा के फ्लैट पर मिल रहे थे। वो दोनों तभी फातिहा के हाथ की बनी कॉफ़ी पीकर लाउंज में बैठे थे कि फातिहा के चेहरे पर फैला सुकून और हल्की सी मुस्कुराहट मुस्तकीम की ज़ुबान का सुकून नहीं लेने दे रही थी। क्या बात है लाले, बहुत खुश लग रहा है। तेरे इस मनूस से चेहरे पर फैली इस खुशी छुपाए नहीं छुप रही। खैर तो है ना, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई है? वो इसे खोजती नज़रों से देखता हुआ शरारत से पूछ रहा था। हाँ ऐसा ही समझ ले। वो लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए बोला था। आंखों में चंद से इस परी पैकर का दिलरुबा सरापा उपजा था। लबों पर छाई धीमी मुस्कुराहट अब गहरी मुस्कान में ढल चुकी थी। क्या सच में? मुस्तकीम की आंखों में बेयकीनी थी। इसने तो बस मजाक में बात की थी, पर वो नहीं जानता था कि वो इस कदर सीरियस है। तो फिर तुमने इसे बता दिया कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, आई मीन भाभी को? मुस्तकीम अब आंखों में शरारत से इसे पूछ रहा था। पर क्यों? क्या मतलब क्यों?
तुम अपनी मोहब्बत हासिल नहीं करोगे क्या? वो हैरत से अपने पागल दोस्त को देख रहा है। तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ? तुम्हें किसने कहा कि मैंने मोहब्बत किसी मंज़िल की चाह में की है? मैंने तो मोहब्बत बस इस सुकून के लिए की है जो मुझे इसे देखकर मिलता है, इस ठंडक के लिए जो इसे देखकर मेरी आँखों में उतरती है, इस इत्मीनान के लिए जो इसकी मौजूदगी की वजह से मेरी रूह में सरायत करता हुआ महसूस होता है। मैंने मोहब्बत का खेल खेला है जिसमें हार-जीत से परे होकर इसे चाहता हूँ रहूँगा बस। इस मोहब्बत मेरा सुकून है, बल्कि वो खुद मेरे लिए सरापा सुकून है। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि वो दुआ हैदर फ़ातह इब्राहिम ख़ान का सुकून है। वो आँखें बंद किए, लबों पर मुस्कान सजाए एक जज़्बे से अपने जिगरी यार के सामने अपनी मोहब्बत का बाज़ाब्ता ऐलान कर रहा था और मुस्तकीम बैठा ही सोच रहा था, क्या वाक़ई अभी जो कुछ इसके कानों ने सुना वो फ़ातह ने ही कहा, या फिर वो जागती आँखों से ही ख्वाब देख रहा है। वो आँखें बंद किए नींद की वादियों में गुम थी, हल्के गुलाबी रंग का नाइट सूट पहने, जिसकी शर्ट पर फ़िरोज़ की प्रिंसेस एल्सा बनी हुई थी। फ्रोज़न की प्रिंसेस एल्सा बनी हुई थी। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए सीने तक कम्फ़र्ट और पुरसुकून का सोच रही थी। नीली कांसी आँखें पर लंबी पलकों की झालर साया फगन थी। स्याह काले बालों की पोनी की गई थी, जिसे निकली कुछ लटरे कानों से टकराकर सुहाना मंज़र पेश कर रही थी। चेहरे की गुलाबी रंगत में इस वक्त जर्दियाँ घुली हुई थी। वो पिछले 3 दिन से बुखार में मुबतला थी, जिसके बाद से वो कॉलेज पे नहीं जा रही थी। ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही हुडी में मलबूस एक शख्स खिड़की के ज़रिए इसके कमरे में दाखिल हो गया। इसके सराहने आ बैठा था और इसका तफसीली जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। इसके हसीन चेहरे को देख इसका दिल बेख्तियार हुआ था। वो बेख्तियार झुका, उसके माथे को होंठों से छू गया। एक सुकून रगों पे में सरायत करता हुआ महसूस हुआ था। कुछ महसूस करते दुआ ने आंखें खोली तो सब कुछ वैसा ही था जैसा इसके सोने से पहले था। इसने अपनी नींद से बोझल आंखें मूंद दी और फिर से इस नींद की वादियों में गुम हो गई। मेरी मासूम शहज़ादी पर्दे के पास खड़ा वजूद से प्यारा भरा नाम देकर इसी तरह गायब हो गया जहाँ से वो आया था। इससे मुस्तकीम के ऑफिस में काम करते हुए 2 महीने गुजर गए थे। वो अपनी जॉब से बहुत खुश थी। इसकी तनख्वाह से घर के अखराजात भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। अम्मी की दुआएं भी आ जाती थी। अभी वो अपने कैबिन में बैठी एक फ़ाइल तैयार कर रही थी जब इंटरकॉम में बजा। मुस्तकीम इसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। पिछले 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था और आज आते ही सबसे पहले इसका बुलावा आ गया था। इसने दुपट्टा सर पर सही से जमाया और अपने कैबिन से निकलकर मुस्तकीम के ऑफिस की जाने बढ़ गई थी। मैं कम इन सर। हरीम ने दरवाज़ा नॉक करने के साथ इजाज़त तलब की थी। यस कम इन मिस हरीम। इतने दिन बाद इसकी आवाज़ सुनकर उसे रूबरू पाके इसकी तबीयत पर खुशगवार असर पड़ा था। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आई और नज़र झुकाकर सामने पड़ी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। बैठे मिस हरीम। मुस्तकीम ने अपनी नज़र इसके चेहरे पर जमा दी थी। हल्के पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार के साथ सफ़ेद ही दुपट्टा सर पर ओढ़े वो मुस्तकीम को एक खिलता हुआ गुलाब ही लग रही थी। हरीम ने जब इसे मुसलसल चुप बैठे देखा तो अपना सर उठाकर मुस्तकीम को मुखातिब किया, सर आपने किसी काम के लिए बुलाया मुझे? इसके बुलाने पर वो होश में आया था। जी मैंने आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे। इसके बाद वो इससे बिज़नेस के मुतालिक बातें समझाने में मसरूफ़ हो गया। अभी वो बात कर रहे थे जब मुस्तकीम के पर्सनल नंबर पर कॉल आने लगी। उसने हरीम से एक्सक्यूज़ से किया और कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे नहीं मेरी जान, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ चले, आपकी ये शिकायत भी दूर कर देता हूँ। आज मैं बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ ऑफिस से। लंच इकट्ठे ही करेंगे हम दोनों आज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसके मुँह से लफ्ज़ मेरी जान सुनकर वो गड़बड़ा गई थी। वो कॉल से फ़ारिग होकर इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ जो फिर से चेहरा झुका गई थी। मिस हरीम, आप अपनी मीटिंग की टाइमिंग फ़ाइनल करके बता दीजिएगा फिर। पर सर आपको तो अपनी 5 के पास नहीं जाना। इसके मुँह से बेसाख्ता फिसल गया था। वाइफ? हाँ मिस हरीम, मैं आपको मैरिड लगता हूँ क्या? बाय द वे मैं अपनी जीजान से बात कर रहा था। वो इशारे से मुस्कुराता हरीम की को आगाह कर गया था। वो अच्छा आई एम सॉरी सर। वो शर्मिंदा हो गई थी, पर ना जाने क्यों इसकी बात सुनकर इसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई थी। वो मुस्तकीम से इजाज़त लेकर जल्दी से ऑफिस से निकल गई थी। इसके जाने के बाद वो इसकी हालत याद करके बेसाख्ता कहकर लगा उठा था। वो तेज़ी से घर में दाखिल हुए, जल्दी से अपने कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद किया। अम्मी के कमरे पर नज़र डालते वो सो रही थी। वो दूसरे कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद किया। चारपाई पर मुँह के बल गिर के फूट कर रोने लगी। बाप का साया सर पर था तो कितनी इज्जत और सुकून की ज़िंदगी थी। जब से बाप का साया सर से उठा था कितनी इनसिक्योर हो गई थी वो जगह जगह पर भूखे भेड़िए अकेले जवान लड़की की ताक में बैठे होते थे। वो कहाँ तक हौसला बुलंद रखती। आज भी बशीर ने इसका रास्ता रोक लिया था। कितनी मुश्किल से बचकर निकली थी वो। कुछ भी होता किरदार तो इसका ही मशकूक होना था। माँ पहले ही बिस्तर पर पड़ी थी, बीमारी से लड़ रही थी। वो कैसे अपनी माँ को किसी की परेशानी में डालती। कितनी अकेली हो गई थी वो। इंसान बाज़ औक़ात कितना अकेला रह जाता है, कहने और सुनने को भी कोई नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि लोग ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया में कोई समझने वाला नहीं होता। खामोशी, उलझन, बेज़ारी और मायूसी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। ऐसा वक्त इंसान को बहुत थका देता है। वो भी थक चुकी थी। अम्मी के खांसने की आवाज़ सुनकर इसने अपने आंसू पोंछे और इनके कमरे की तरफ बढ़ गई।
فاتح 2 ہفتے بعد آیا تھا اور آتے ہی اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اسے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کر بتایا کہ سر اسے بلا رہے ہیں۔ اوکے میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی چیزیں چیئر پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ سر کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک دفعہ پھر سے کندھے پر پڑا دوپٹہ صحیح کیا اور پھر دروازہ نو کیا۔ یس بھاری فاتح کی بھاری آواز سن کے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فاتح نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ مہاجبین سفید یونیفارم زیب تن کیے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کانسی نیلی آنکھوں پر اس وقت پلکوں کی جھالر گرائے چہرے پر ہسری بھولے پن سجائے وہ اس کو پھر سے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ فاتح ابراہیم نے حسن نہیں دیکھا تھا، اس نے بے پناہ حسین لڑکیاں دیکھی تھی، پر اس کا دل آج تک کسی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ فتح عالم خان کے دل پر چڑھے خول کا دعا حیدر نے چٹکایا تھا۔ آپ نے بلایا سر؟ اس نے ذرا نظر اٹھائی اور اپنا سوال اس کے سامنے پیش کر کے جلدی سے وہ دوبارہ نظر جھکا لی تھی۔ جی آئیے پلیز بیٹھیے آپ، وہ اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ قدم بڑھا کر آگے آئی اور کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کو میں نے کلاس کی CR بنایا تھا اینڈ آئی ہوپ میری غیر موجودگی میں آپ نے سب صحیح سے ہینڈل کیا ہوگا۔ جی سر۔ اس کی اس طرح گھبرانے اور گڑبڑانے پر وہ گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ ابھی وہ مزید کوئی سوال کرتا دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ فاتح نے مدمزہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھ کر اجازت دی تھی۔ آنے والی امایا تھی۔ دعا جلدی چلو، تمہارے گھر سے کال آئی ہے، تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں جلدی تمہارے گھر پہنچنا ہوگا۔ وہ چہرے پر پریشانی سجائے دعا کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دعا کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ امایا بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کمپیوٹر کے آگے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ساری رات جاگنے اور رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور سر بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ اسے ایک فائل پر مستقیم سر سے سائن لینے تھے۔ اس نے فائل اٹھائی اور سر کے آفس کی جانب قدم بڑھایا۔ بے دھیانی میں ہی اس کا ہاتھ لگا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے صفحے پر لال بالوں والی ایک ماڈرن سی لڑکی مستقیم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے نوک کیے بغیر آنے پر اس کے چہرے پر ناگواریت چھا گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مستقیم جیسے یہ بھی تمیز نہیں کہ نوکر کے آتے ہیں۔ وہ اپنے لہجے کی ناگواری چھپائے بغیر بولی تھی، بہیو نینا، یہ میری سیکرٹری ہے مس ریم، اور مس ریم یہ میری کزن ہے نینا، پلیز آئیں اندر اور بیٹھیں۔ وہ پہلے نینا کو تنبیہ کرتا اور پھر حریم کو مخاطب کر کے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نو سر، بس مجھے اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے، پلیز یہاں سائن کر دیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ فائل مستقیم کی طرف بڑھائی تو مستقیم نے پڑھے بغیر اس کی نشاندہی پر فائل پر سائن کر دیے۔ سائن لینے کے بعد اس نے فائل پکڑی اور وہاں سے نکل کر اپنے کیبن میں بھڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم نینا کو اگنور کرتا اپنے لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا اور نینا خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر تن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ نینا کے جانے کے بعد وہ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی تھی۔ وہ حریم کی سرخ آنکھوں کو یاد کرتا انٹرکام اٹھا گیا تھا۔ مس حریم میرے آفس میں آئے ہیں آپ ابھی؟ میں کم ان سر؟ وہ سرخ بوجھل آنکھوں کے ساتھ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ یس کم ان۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ اس کی بوجھل آواز پر وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال گیا تھا۔ مس حریم آپ یہاں آ کر چیئر پر بیٹھے پہلے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے اسے مخاطب ہوا تھا۔ مس حریم آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم فائن سر، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ آر یو شیور؟ یس سر۔ اس کے کہنے پر مستقیم نے انٹرکام اٹھایا اور 2 کافی کے کپ منگوائے تھے۔ چلیں میرے ساتھ ایک کپ کافی پیئیں، دیکھیے گا آپ کا سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر چپ چاپ سر جھکا گئی تھی۔ فی الحال اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مستقیم اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس پر جان لڑانے والا اس کا جان سے پیارا باپ ہارٹ اٹیک کے سبب اس دانے پانی سے کوچ کر گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بے حال ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک؟ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگی تھی؟ ابھی صبح ہی تو اس نے اپنے باپ سے اتنا پیار بٹورا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت کہاں جانتی تھی کہ گھر واپسی پر اسے اپنے باپ کی ہمیشہ کے لیے بند چہرے کو دیکھنا پڑے گا۔ سارا بیگم خود نڈال ہونے کے باوجود اس کے کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ بیٹی کی حالت انہیں ہلا رہی تھی۔ جنازہ اٹھنے لگا تو روتی کرلاتی کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی اور پھر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حیدر عباس کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یتیم ہو چکی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی، آج بھی اس کا باپ اللہ کی امانت ہے کہ جو اس نے واپس لے لی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، سب کو ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ سب کا الگ الگ وقت مقرر ہے۔ اسے رونا نہیں تھا، صبر کرنا تھا، اللہ سے دعا کرنی تھی اپنے باپ کی بخشش کے لیے۔
وہ اس کی نیند کے خیال سے آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل اور اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھا دی جہاں وہ سوگوار حسینہ لیٹی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر لائٹ بند کی اور سائڈ ٹیبل جلا دیا۔ وہ سفید دوپٹے سے حجاب کی آڑھی ترچھی بیڈ پر لیٹی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ زخم دار کوہنی لمبی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ کر بھاری ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے دعا کو سیدھا کر کے لٹایا اور اسے کمبل اڑا دیا۔ پھر وہ دعا کے سرانے بیٹھا اور اس کا سر تھوڑا سا اٹھا کر اسے حجاب سے آزاد کر دیا۔ حجاب اتارتے ہی اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جوڑنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے گالوں کو چھوتی، لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑسی اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ دعا نے نیند میں کسمسا کر کروٹ بدل لی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی بے سکونی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا کے اسے سکون پہنچانے لگا۔ اس کی انگلیاں کافی دیر دعا کے بالوں میں حرکت کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اٹھا، جھک کر ایک بار پھر اس کی پیشانی چھو لی اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ حیدر عباس کی وفات کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی تھی۔ سارا بیگم تو دوہری پریشانی میں تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز شوہر کی موت اور دوسری طرف لاڈلی اکلوتی بیٹی کی ایسی حالت نے تو اس کے حواس ہی سلب کر دیے تھے۔ ان کے چھوٹے سے آشیانے میں ان کی لاڈلی کی ہنسی کی آواز گونجا کرتی تھی۔ اب موت کے سناٹے جیسا ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ دعا بیٹا مزید کتنی چھٹیاں کریں گی آپ کے کالج سے 3 دفعہ کال آ چکی ہے اور آپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ اٹھ کے بیگ تیار کریں، اپنا صبح کالج بھی جانا ہے آپ کو۔ آج سوچ چکی تھی کہ آج ہر حال میں سے منائیں گی وہ کالج کے لیے۔ نہیں ماما پلیز مجھے نہیں جانا، کالج نہیں جانا، بار بار پلیز مت کریں۔ کالج کا نام سن کر وہ تو حد سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ دیکھو دعا، تمہارے بابا تمہیں بہت پڑھانا چاہتے تھے، تمہارا ایڈمیشن بھی اپنے پسند کے کالج میں کروایا انہوں نے، کیا تم اپنے بابا کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے بہت نرمی اور پیار سے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے وجہ بھی ایسی ہی بیان کی کہ وہ انکار نہ کر پائی۔ اپنے باپ کو پھر سے یاد کر کے اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا کر روتی تھی۔ سارا بیگم کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مس سریم آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، اس وقت ویسے بھی آپ کو کوئی کنوینس نہیں ملے گی۔ وہ جو گھر واپس جا رہی تھی آج وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج اسے سیلری کے ساتھ بونس بھی ملا تھا، اس لیے اس کا ارادہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تھا۔ وہ گاڑی کے شیشے سے سر پر نکال کے اسے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں سر اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، وہ جھجک کر بولی تھی۔ مس سریم بحث نہیں کرو اور آئیے بیٹھے آپ، نو مور آرگیومنٹ۔ وہ اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر حتمی لہجے میں بولا تو نہ چاہ رہا اسے بھی بیٹھنا پڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے مستقیم نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ گاڑی میں 2 لوگوں کے ہونے کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مس سریم آپ کی والدہ کیسی ہیں؟ وہ اس کی طرف سر گھماتا ہوا بولا تھا۔ ریم نے کچھ دن پہلے ہی لیو لی تھی، کہہ کر کہ اس کی امی بیمار ہے، وہ اس لیے ان کی خیریت دریافت کرنے لگا تھا۔ جی الحمدللہ بہتر ہیں وہ، کل سے طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے ان کی، آج کل پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اب اللہ شفا دے انہیں آمین۔ مستقیم نے گاڑی ریم کے گھر کے پاس روکی تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر دونوں نہیں پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان نہ ہو ریم، سب ٹھیک ہوگا، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے، پر اندر سے وہ خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی سامنے کا منظر پر اس کی نظر پڑی تو اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ اندر صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی، اس کے سر کا سربند چھن چکا تھا۔ اس کی ماں اپنی ساکت سانسوں اور بند آنکھوں کے ساتھ سفید چادر اوڑھے اپنی نیند سو چکی تھی۔ ریم اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ مستقیم نے جیسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر کے جلدی سے باہر لپکی۔ مستقیم نے سارے انتظام سنبھالے ہوئے تھے، اس کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا، اس کی ہمسائیاں اس کو دلاسا دینے اس کے قریب آئی تو ریم اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ باپ کے بعد 1 ماہ ہی کا تو سہارا تھا، ماں کے جانے کے بعد تو اس کی پوری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ کیسے نہ روتی، کیسے نہ کر لاتی، وہ تو صحیح معنوں میں آج یتیم ہوئی تھی۔ جب ماں کی ویعت کو اٹھی تو وہ چیختی چلاتی اپنی ماں کو واپسی کے واسطے دیتے وہاں موجود ہر ایک کی آنکھ نم کر گئی تھی۔ مستقیم اس کی حالت دیکھتا ہوا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جنازہ اٹھنے کی دیر تھی کہ سب رشتہ دار اور جاننے والے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ اس کی دور کی خالہ نے فرحت دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، جسے وہ اسی وقت بڑی سہولت سے ٹھکرا گئی تھی۔ سارا گھر خالی ہو چکا تھا۔ مستقیم سارے معاملات نمٹا کر گھر کے اندر آیا تو نیچے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، خشک آنکھوں اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ اس نئے سرے سے دکھی کر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا تھا۔ ریم، اس نے اپنی بھاری آواز گمبھیر آواز میں اسے پکارا تو خالی نظروں سے اسے
जानिब देखने लगी। हरीम वो अल्लाह की अमानत थी, न इसे वापस ले ली। वो यहाँ कितनी तकलीफ़ में थी और अब वो सुकून में होंगी। आप इस तरह रोकर इन्हें और तकलीफ़ दे रही हैं। आप रोकर इनकी रूह को तकलीफ़ ना दें, बल्कि इन्हें बख्शने की दुआ करें। वो इसकी आंखों में देखता हुआ वो नरमी से समझा रहा था। वो एकदम इसके कंधे पर से टका कर फूट-फूट कर रो दी थी। मुस्तकीम ने अपना भारी हाथ इसके सर पर रख दिया और उसका सर तपतपाने लगा। इसने हरीम को चुप नहीं करवाया था, क्योंकि वो चाहता था वो आखिरी दफ़ा छिपर के रो ले। वो बहुत सा रो चुकने के बाद पीछे हुई तो इसकी सुर्ख आँखें देखकर मुस्तकीम का दिल बेइख्तियार होने लगा था। उसने नरमी से इसकी आँखें साफ़ की थी और इसे हाथ पकड़ाकर खड़ा किया और नज़र झुकाकर इसके सामने खड़ी हो गई थी। हरीम, आप अकेली सरवाइव नहीं कर पाएँगी। आप मेरे साथ मेरे घर जा सकती हैं। नहीं सर, प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मेरे माँ-बाप की खुशबू है यहाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वो ख़त्मी लहजे में बोली तो वो सर हिला गया था। वो जाते-जाते इसे ताकीद कर गया था कि कोई मसला हो या कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ौरन इसे कॉल करे। वो ज़रूरत का सारा सामान भी घर में रखवा चुका था। इसके जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। दिन तो माँ के बगैर गुज़र गया था, पर रात अभी बाकी थी। वो 2 दिन से अकेली घर पर थी। सुनसान घर इसे काट खाने को दौड़ रहा था। मुस्तकीम इसे दिन में 3 दफ़ा कॉल कर चुका था इसकी खैरियत पूछने के लिए। अभी वो सोचों में गुम थी जब बाहर का दरवाज़ा खड़का। वो दुपट्टा गले में डाल कर दरवाज़ा खोलने बाहर की तरफ बढ़ गई। इसे लगा साथ वाली खाला खाना लेकर आई होंगी। वो कुछ देर पहले ही कह कर गई थी कि कुछ देर में खाना लेकर आएँगी। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही बशीर खड़ा दाँत निकोस रहा था। इसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, पर वो उसे धकेल कर अंदर आता। इससे पीछे दरवाज़ा बंद कर गया था। वो इसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया था। वो चीखती-चिल्लाती इसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, कमीने ज़लील इंसान, अल्लाह का कहर नाज़िल हो तुम पर। वो इसे बद्दुआएँ देती इसका हाथ नोच रही थी। इसने इसे लाकर बेड पर पटका तो वो मुँह के बल बेड पर गिरी थी। इसके बाल बिखर कर कंधे पर फैल गए थे। दुपट्टा बाहर कहीं गिर चुका था। वो होश भरी नज़रों से इसके दिलकश सरापे को ताड़ रहा था। आज कैसे बचेगी मुझसे मेरी रानी? वैसे गंदे पीले दांतों की नुमाइश करता मकरू हंसने लगा था। हरीम बेड पर पीछे होने लगी तो एक डेकोरेशन पीस इसके हाथ लगा। इसने वही डेकोरेशन पीस से खींच कर इसके माथे पर मारा था। वो दर्द से बिलबिलाता माथे पर हाथ रखकर झुक गया था। हरीम मौका जानकर जल्दी से बाहर दरवाजे की तरफ लिपटी। वो तेज से दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी तो सामने से आते हुए जूस से टकरा गई। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी तो सामने से आते हुए जूस से टकरा गई। इसने डरते-डरते नज़र उठाई तो सामने मुस्तकीम को देख इसके बाजू से चिपक कर रोती थी। इसकी टूटी बिखरी हालत देख मुस्तकीम के दिल पर हाथ पड़ा था। कमरे बिखरे बाल, रोई-रोई सूजी हुई लाल आँखें, जूते से बेनियाज़ पाँव और दुपट्टे से बेपरवाह वजूद लिए वो मुस्तकीम का दिल बंद करने के दर पर थी। मुस्तकीम रात के खाने से फ़ारिग होने के बाद अपने कमरे में आ गया था, पर तबीयत पर एक अजीब-सा बोझल बन तारी था। इसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसने रीम की खैर जाने के लिए इसका नंबर मिलाया तो इसका नंबर बंद जा रहा था। इसने सोचा कि शायद सो गई होगी। वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाइक की तरफ बढ़ गया। बेमकसद गाड़ी सड़क पर नापते वो खुद ब खुद गाड़ी हरीम के घर की तरफ मोड़ गया था। वो गाड़ी इसके घर के पास पार करता हरीम के घर की तरफ बढ़ा रहा था जब वो एकदम आकर इसे टकराई थी। वो इसके बाजू से लगी रोने लगी थी। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, बशीर हरीम के पीछे निकल आया था। इसे देखते ही वो खौफज़दा होकर मुस्तकीम के पीछे छुप गई थी। बशीर को यूँ सामने देखकर और हरीम की हालत देखकर वो सेकंड में सारा मामला समझा था। गुस्से से इसकी रगें तन की थी। हरीम के गिरफ्त से वह अपनी शर्ट छुड़वाता जुनूनी अंदाज में बशीर की तरफ लपका और इस पर पल पड़ा था। हरीम की खौफ से चीख निकल गई थी। मुस्तकीम ने ना देखा ना था। वो बेरहमी से इस पर लातों और मुक्कों की बरसात करने लगा। पहले तो वो धमकियाँ देता रहा, फिर इसकी मार से बेहाल होता, फिर इसकी मिन्नतों पर उतर आया। एक आखिरी दफ़ा इसे माफ़ कर दे सर, प्लीज़ इसे छोड़ दे, इसे वो मर जाएगा। इसके जुनूनी रूप से मार खाकर अधमुआ होते हुए बशीर को देखकर वो हिचकियाँ लेती रोक रही थी। मुस्तकीम ने गुस्से से आखिरी दफ़ा पाँव ज़ोर से इसके मुंह पर मारा तो होश-ओ-हवास से बेगाना हो गया। मुस्तकीम ने पुलिस को कॉल की और कॉल ख़त्म होने के बाद इसकी तरफ बढ़ा। अपनी जैकेट उतार कर इसकी तरफ बढ़ाई तो वो रोते हुए इसकी जैकेट थाम कर पहन गई थी। अब भी आप यहाँ इस घर में अकेली रहना चाहती हैं? मैं कोई बात नहीं सुनूँगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर अपना कोई ज़रूरी सामान या अपने माँ-बाप से वाबस्ता कोई यादें समेटना चाहती हो तो समेट लो। वो सख्त बरहम था, पर इसकी हालत देखता नरमी से बरत रहा था। आज अभी जो कुछ भी हुआ था इसके बाद वो समझ गई थी कि वो अकेली यहाँ नहीं रह सकती। ये हमारे मुआशरे का कड़वा सच है कि एक अकेली औरत या लड़की ज़िंदगी सुकून से बसर नहीं कर सकती। इंसान की चमड़ी में मौजूद गिद्ध हर वक्त अकेली लड़की को नोचने को निकलने को तैयार रहते हैं। इंसान नुमा भेड़िए हर वक्त अकेली कमज़ोर औरत की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही इसकी इज़्ज़त को तार-तार करने में देर नहीं लगाते। मुस्तकीम इसे बाजू से पकड़कर अंदर लाया। किचन में जाकर पानी का गिलास लेकर आया और हरीम को पकड़ाकर बाहर भड़ गया। वो इसे थोड़ा वक्त दे रहा था ताकि वो खुद को ज़हनी तौर पर आमादा करके इस घर को छोड़ जाने के लिए तैयार हो सके, जहाँ इसने अपना बचपन गुजारा था और अपने वालिदैन के साथ कुछ यादें बनाई थी। वो इसे लिए अपने अपार्टमेंट में आया था और सारा रास्ता आंसू बहाती आई थी।
مستقیم نے بھی اسے آنسو بہانے دیے تھے تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں آ گیا تھا اور اس کا سامان بھی وہاں رکھ دیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، کالا لباس پہنے، سرخ ناک، سوجی ہوئی آنکھیں اور زرد رنگت لی۔ وہ مستقیم کو دکھی کر گئی تھی۔ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلا ایسی لٹی بلی حالت میں؟ مس حریم! مستقیم نے اسے پکارا تھا، وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ مس حریم! اس نے پھر سے پکارا تھا، بٹی سے مس نہیں مس حریم! اب کہ اس نے بازو پکڑ کے اسے ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ مس حریم آر یو اوکے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اسے پوچھنے لگا تھا۔ یس آئی ایم فائن! وہ ہاتھ کی پوچھ سے اپنے گال پر بہنے والے آنسو پونچھ کر بولی۔ مستقیم نے اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ کے کنارے پر بٹھایا اور پاس پڑی کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ حریم نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا، نظر جھکا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گھورنے لگی تھی۔ اس کی زندگی کیا ہو گئی تھی؟ ظالم وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا کہ اسے اس کا سب کچھ ہی چھین کر ان حالات میں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اسے ایک اجنبی درندے سے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک اجنبی کا سہارا لینا پڑے گا، شناسا سا اجنبی۔ مس حریم کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ مستقیم کے سوال پر اس نے اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا اور آنکھوں میں حیرت کا سمندر لیے اسے دیکھا تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اب تک بے یقین تھی۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ الٹا سے سوال کرنے لگا تھا۔ دیکھیے مس حریم، آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اکیلی عورت کا یہاں رہنا محال ہے۔ میں آپ کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی صورت میں بھی نہیں، پر میں آپ کو بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ میں ایک مرد ہوں، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہی عملیہ ہے، اور ویسے بھی دو نامحرموں کا ایک گھر میں رہنا غلط ہے۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر حریم کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کا دل اس لمحے خوش فہم ہوا تھا، پر یہ خوش فہمی مستقیم کی اگلی بات نئے چٹکیوں میں ختم کر دی تھی۔ آپ کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ میری گرینڈ ماں میری شادی کروانا چاہ رہی ہیں، ہر حال میں ہم لوگ شادی کر لیں گے تو میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا بھی۔ پھر جب آپ اسٹینڈ ہو جائیں گی اور میری گرینڈ ماں بھی مطمئن ہو جائیں گی تو ہم اپنے راستے جدا کر لیں گے۔ یہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی پیپر تیار کروا لیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، اور پھر ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر حریم کے اندر چند سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور بہت حوصلہ کر کے بولی تھی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ جائیں پلیز، اب مجھے سونا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر ضبط نہیں کر پائے گی، اس لیے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تھا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گیا، جانتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مستقیم کے جانے کے بعد تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی، نہ جانے زندگی میں کون سا پلٹا کھانے والی تھی۔ وہ بھیگی سرخ آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پسائے، لب بھیجے اس کے سامنے بیٹھی تھی، سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جوڑا پہنے، دو آتشی دوپٹہ سر پر لیے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ قسمت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا؟ اس نے کب سوچا تھا کہ یہ شاندار شخص اس کا ہو جائے گا، اور وہ اس طرح ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر اس کی بھی بہت سی خواہشات تھی۔ وہ بھی اپنے ہمسفر کے لیے پور سچ کر اپنی زندگی کو مہکانا چاہتی تھی، پر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ اس کو بالکل بے بس کر چھوڑا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے پاس مستقیم بیٹھا تھا جس نے سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ آج نکاح کرنے مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ گواہ کے طور پر فاتح اور اس کے 3 اور ساتھی بھی موجود تھے۔ حریم فاروق بنت فاروق احمد آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے عوض مستقیم فارس ولد فارس کمال کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ نکاح کے کلمات اس کے سماعت سے ٹکرائے تو اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم کے دیکھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا کر اقرار کا اشارہ کیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولانا صاحب کے دوسری دفعہ پوچھنے پر بھی اس نے اپنی نظر جھکائے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور زبان سے بھی مستقیم کو قبول کرنے کی سنت بخشی تھی۔ مستقیم سے پوچھا گیا تو اس نے بھی بخوشی 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر اپنی زوجیت میں لیا تھا۔ نکاح کے بعد اس کے دوستوں نے گلے لگا کے اسے مبارکباد دی تھی اور رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مستقیم حریم کے پاس آیا اور اس کے کانپتے ہوئے سرد نم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور اسے کی گاڑی میں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں پورا راستہ خاموش رہے تھے، نہ ہی مستقیم نے کوئی بات کی، نہ ہی حریم نے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر رکی تو مستقیم باہر نکلا، حریم کی سائڈ کا آ کر دروازہ کھولا تو اس کے باہر نکلتے ہی مستقیم نے گاڑی لاک کی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مستقیم نے اسے لا کر بیڈ روم میں کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حریم آر یو اوکے؟ مستقیم نے اسے کانپتے ہونٹ چباتے ہوئے دیکھا تو پوچھتا وہ بے ساختہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اس کی قربت پر مستقیم کا تیز دھڑکتا ہوا دل اچانک ساکت ہوا تھا۔ اس کے یوں قریب آ کر اپنے کندھے سے لگنے سے وہ بے اختیار اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رو جگنے کے بعد وہ شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی تو مستقیم نے بھی اسے اپنے اظہار سے آزاد کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ مجھے اپنے پیرنٹس کی یاد آ گئی۔ اس نے اپنی
ہچکی دباتے کا تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی نظر میں چاہے پکتی سی پر اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ ہر لڑکی کی طرح سے بھی اس موقع پر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی طلب تھی، پر وہ بیچاری تو ماں باپ دونوں کے ہی شفقت کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ پریشان نہ ہو آپ، وہ اللہ کی امانت ہے نا، تو اس نے لے لی واپس، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کے آخری الفاظ پر اس نے مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھ کر نظر چھڑا گیا تھا۔ آپ چینج کر لیں اور فریش ہو جائیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں، آپ اسی ہو کر سو جائیں۔ وہ کوئی بھی کام ہوا اگر تو مجھے آواز دے دیجیے گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی دکھتی آنکھیں کھولی اور ایک اجنبی نظر ارد گرد کے اجنبی ماحول پر ڈالی۔ دعا فاتحہ کے پاس اپنی ماں کے کہنے پر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ اس کی امی خود آ کر فاتحہ سے مل چکی تھی اور انہوں نے ہی اسے اکیڈمی دینے کا کہا تھا۔ اس نے ایک اجنبی نظر ماحول پر ڈالی۔ وہ بیڈ پر موجود سفید چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ دائیں طرف ایک دروازہ موجود تھا، شاید باتھ روم کا دروازہ تھا۔ وہ اس کے آگے اس طرف کونے میں ایک چیئر اور اس کے آگے رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی، جس پر ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور ساتھ کچھ کاغذات اور ایک پینسل بھی۔ اتنے میں سے معائنے کے بعد ہی اس کا سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے تو سر واپس بستر پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ذہن کے پردوں پر آہستہ آہستہ گزرے واقعات ایک ایک کر ابھرنے لگے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی تھی اور روٹین کے مطابق کالج سے آنے کے بعد اکیڈمی گئی تھی۔ فاتح سر فزکس کا ایک سوال اسے سمجھا رہے تھے، تبھی کریمت آیا، وہاں آ گیا اور انتہائی برے الزامات فاتح اور سر اور اس پر لگائے۔ وہ فاتح پر سر پر تشدد کر رہے تھے اور ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تھی، پر خود ان کے عتاب کا نشانہ بن کر بے ہوش ہوگی، کیونکہ جب اس کا تایا اس پر الزام لگا رہا تھا تو فاتح نے آگے سے کچھ نہیں جب اسے مار رہا تھا تو فاتح نے آگے سے کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے مار کھاتا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اور پھر اس کے دماغ میں اچانک سے ایک کلک ہوا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیسے وہ اس جگہ پہنچ گئی۔ اس کی ماں موجودگی میں اس کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ جب اس کی ماں آئی تو اس نے بھی فاتح سے اسے نکاح کرنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے تائے نے پورے خاندان میں دعا کو بد کردار مشہور کر دیا ہوگا، اس لیے وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فاتح اس کا خیال رکھے گا۔ نکاح پر کس کے ساتھ؟ بس پھر اس کے دماغ میں ایک جملہ گونجا تھا، دعا حیدر بنت حیدر عباس، آپ کو فاتح ابراہیم ولد ابراہیم خاندان کے ساتھ نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ یہ جملہ ذہن میں گردش کرتے اس کا دماغ سنا اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ اچانک یہ کیسے پلٹا کھایا ہے قسمت نے؟ اس نے مقدر میں یہ رسوائی کیوں آئی تھی؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے گناہ گار کیوں ٹھہرایا جا رہا تھا؟ اسے اس گناہ کی سزا کیوں دی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ آخر کیوں؟ وہ تکلیف دہ سوچوں سے تنگ آ کر وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی آواز سن کر کچن میں سو بناتی سارا بیگم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آئی تو وہ بیڈ پر اپنے بیٹھی بال نوچ رہی تھی۔ دعا میری بچی، کیا ہو گیا میری بچی؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی پیٹ چلاتی ہوئی بولی تھی، ماما ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسی نہیں ہوں ماما۔ اور فاتح سر نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک سوال سمجھا رہے تھے مجھے، اوپر سے تایا آخر میری ایک بھی بات سنے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ فاتح سر کو بہت مارا انہوں نے ماما، اور بہت گالیاں بھی دی انہوں نے، تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ لگی روتی ہوئی کانپتی ہوئی ساری بات بتا رہی تھی۔ بس چپ کر جا میری بچی، میں جانتی ہوں میری دعا بہت معصوم ہے، وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اس کے بال سنوارتے ہوئے حوصلہ دے رہی تھی۔ پر ماما میں تو تایا ابا سے بہت پیار کرتی ہوں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سسکتی ہوئی سارا بیگم سے استغفار کر رہی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا، کوئی وقت تکلیف دہ لہجے میں بولی، کتنی عزت کرتی تھی وہ اپنے جیٹھ کی، ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان کی بیٹی کی ہی عزت پر حرف اٹھایا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ بھی نہ سوچا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کہ جس کی عزت پر حرف اٹھا رہے ہیں اور اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، جسے شہزادی بنا کر رکھا تھا ہمیشہ، اور کبھی پھولوں سے بھی نہ مارا تھا، اور انہوں نے کیا حشر کر دیا تھا اس معصوم کا؟ میری بات اب دھیان سے سنو دعا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، قسمت کا لکھا کوئی بھی ڈال نہیں سکتا۔ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا سیکھو۔ جو لوگ ماضی کے گرداب میں پھنس کر خود کو بے پرواہ کر لیتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں میں اپنے حال اور مستقبل کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آگے بڑھنا سیکھو اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی رہو، بے شک وہ پاک پروردگار شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے ہچکیاں لیتی دعا کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اپنا سر ہلا گئی تھی۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں بھی تمہارا اور فاتح کا نکاح ہوا، وہ تمہارا شوہر ہے اور اس کی ہر بات ماننا تمہارا فرض۔ وہ ایک بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے، خود کو اور تمہیں بہت جلد ان مسئلوں سے نکال لے گا، اور مجھے امید ہے کہ ان سب میں میری بیٹی اس کا ساتھ دے گی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ان کے پوچھنے پر وہ آنسو ضبط کرتے پھر سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ سارا بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔
गुड मॉर्निंग वो इसे जागता देख चलता हुआ बेड के पास आकर खड़ा हो गया और मॉर्निंग विश करने लगा। साथ हाथ बढ़ाकर इसके माथे से इसका बुखार चेक करने लगा। गुड मॉर्निंग वो इसके भारी हाथ का लम्स अपने माथे पर महसूस करती कँपा उठी थी। बुखार तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब उठकर फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता रेडी कर रहा हूँ। आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं और बैग स्टडी टेबल पर, जल्दी से रेडी होकर आ जाएं। फिर मैं ऑफिस जाते वक्त आपको छोड़ दूंगा कॉलेज। कल ही इसकी माँ से यहाँ पर छोड़ गई थी। वो गहरी नज़र इस पर डालता हुआ बोला, कितना खुश कन सास था इसे यूं हक से अपनी मलकियत में देखना, कितना सुकून था महरम की मोहब्बत। इसने कब सोचा था कि वो किसी कीमती दुआ की तरह इसकी किस्मत में लिखती जाएगी। इसने तो कभी इसे हासिल करने की तमन्ना ही नहीं की थी ना। वो तो इसके लिए इस चाँद की तरह थी जिसे दूर से ही देखकर वो आंखों को ठंडा कर और कल्ब को सुकून पहुँचाता था। चाँद आज जिसके दस्तरस में था, वो कितना बेचैन बेयकीन था। वो कैसे अपने रब की इस नेमत का शुक्र अदा करता। ऐसा नहीं था कि वो इसे हासिल नहीं कर सकता था, पर इसने कभी ऐसी ख्वाहिश ही नहीं की थी। इसकी नज़र में ये गलत था दुआ के साथ, क्योंकि वो इससे बहुत छोटी थी। वो इस पर जुल्म नहीं करना चाहता था, पर इससे मोहब्बत करता करना भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये इसके बस में नहीं था। और मोहब्बत कहाँ खुद की जाती है, ये तो बस खुद ब खुद हो जाती है। आपको लग जाती है किसी लाइलाज मर्ज़ की तरह, और फिर आपको ज़िंदा रहने के लिए दुआ भी करनी पड़ती है। और क्या होती है मोहब्बत की मरीज़ की दुआ? दीदार महबूब। हाँ, महबूब का दीदार ही फ़कत इस मर्ज़ की दुआ है। यहाँ पर फिर भी ये मर्ज़ बढ़ता ही चला जाता है और हमारी रूह से चिपक जाता है इश्क की तरह। इसका महबूब इसके सामने था, इसके पास, और महबूब भी वो जिसे इसका महरम बना दिया गया था। भला वो क्या चाहिए था इसे, और किस चीज़ की कमी रह गई थी इसकी ज़िंदगी में? पर फिर भी कुछ तो था जो अधूरा था। कौन सा अधूरापन रह गया था ज़िंदगी में? हाँ, माँ बाप की मोहब्बत, यही इसकी ज़िंदगी का वो खला था जो कभी पूर्ण ना हुआ था और ना ही आगे कोई होने का कोई इम्कान थे। निकाह के वक्त वो ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप को शामिल कर गया था, चाहे वो जितना मर्जी नफरत का प्रचार करता। पर इसका बाप था जिससे इससे बेपनाह मोहब्बत की थी, वो आए इसके निकाह में शामिल हुए और खुशहाल ज़िंदगी की दुआ देते रुखसत हो गए थे। और जिससे एक पल के लिए इसके सीने से लगे कितना सुकून था। इस एक पल में फ़ातिह ने अपना सर झटका था। आप कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? वो खौफज़दा नज़र से देखते हुए पूछने लगी थी। वो बहुत डर रही थी, अगर कॉलेज में किसी को पता चल गया तो। आप शायद भूल रही हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं पहले 2 लेक्चर के बाद कॉलेज आता हूँ। इसके कहने पर वो सारी हिला गई थी, साथ थोड़ा हौसला भी हुआ कि वो कॉलेज आएगा। फ़ातिह ने इसके हसीन चेहरे पर नज़रें गाड़ी और उसकी नज़रों से परेशान होती अब तक वही बैठी थी। फ़ातिह ने थोड़ा झुककर इसका हाथ पकड़ के इसे उठाया और इसका रुख बाथरूम की तरफ किया। वो अपना हाथ छुड़वाती थी, इसे बाथरूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर गई थी। वो भी मुस्कुराकर सर झटकता आगे बढ़ गया था। ये एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर था। मुस्तकीम की ग्रैंडमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इसे फ़ौरन इस्लामाबाद आना पड़ा था। इसलिए वो सुबह की फ़्लाइट के साथ हरीम के साथ इस्लामाबाद पहुंचा था। ये एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर था, जिसकी छत ढलवानदार थी, लकड़ी और शीशे का बना। ये खूबसूरत घर हरीम को किसी ख्वाब जैसा लगा था, और इसका हाथ थामे आगे बढ़ता जा रहा था। जब वो इधर इर्द गिर्द नज़र घुमाती, घर की खूबसूरती देखने में मगन थी। होश तो तब आया जब वो इसे लिए एक कमरे में के सामने रुका था। होश कायम हुए तो अब हकीकी मायने में सख्त परेशान और खौफज़दा हुई थी। मुस्किन के घर वालों का रिएक्शन का सोचकर मुस्किन ने इसका हाथ दबाकर गोए से तसल्ली दी और नज़रें फिर किसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में खलकोरे लेता खौफ बआसानी पड़ सकता था। परेशान मत हो आप, और मुझ पर यकीन रखें, उसे तसल्ली देता हुआ बोला और ख़ुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। मुस्तकीम ने दरवाज़ा नॉक किया और इसे लिए कमरे में दाखिल हुआ। दीजान वो अंदर दाखिल होते एकदम बोला तो कमरे में बिस्तर पर पड़े वजूद की बंद आंखों में खुशी से खुली थी। मुस्तकीम मेरा बच्चा, वो इसे देखते खुशी से नम आंखें लिए बोली और अपनी बाहें इसके गिर्द इसके लिए वो आगे बढ़ता है, इन की बाहों में समा गया था। उसे इतने हफ्तों बाद सामने देखकर गमज़दा गमगीन हो गई थी। इतने दिन बाद कैसे ख्याल आ गया इसे? बूढ़ी जान का अब भी ना आते वो रोई हुई बोली और वो शर्मिंदा होकर रह गई। इस दफ़ा वाकई बहुत लापरवाही कर गया था वो। अरे मेरी प्यारी दी जान, मैं आ गया हूँ ना अब, ये पूरा हफ्ता आपके नाम। वो ने अपने साल लगातार प्रोग्राम बनाने लगा तो उसके सर पर थप्पड़ लगा के, चल हट, शरीर देख लेते हैं कितना अपनी बात का कायम रहते हो। अरे ये प्यारी सी लड़की कौन है? मुस्तकीम के पीछे खड़ी घबराई बुखलाई खूबसूरत सी लड़की देख कर दी जान चौंक उठी थी। इनकी तवज्जो खुद पर पड़ती देख हरीम का रंग फक हो गया था। मुस्तकीम दीजान के बाद से उठकर हरीम की तरफ बढ़ा और अपना मजबूत बाजू इसके कंधे के गिर्द लिपट कर इसके साथ लगकर खड़ा हो गया। हरीम अपनी जामे हो गई थी। इसने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। वो आंखें सख्ती से मींचे, दुपट्टे का पल्लू हाथ में दबोचे
घड़ी थी जब मुस्तकीम की भारी आवाज़ किसी कानों में टकराई। दी जान ये मोहतरमा वो शाहकार है जिनका था आपको सालों से इंतज़ार है। इन मोहतरमा को आपके इस लाडले पोते के दिलो जान के साथ साथ इस घर की दूसरी मालकिन होने का शर्फ भी हासिल हो चुका है। पहला हक मेरे दिल और जान और दूसरी घर बार पर चूँकि आपका है, इसलिए इन मोहतरमा के बकिया खाली हिस्सा में मैसर था, जहाँ पर अब ये बड़ी शान से बर्जुमान हो चुकी हैं। इनकी बातों पर वो आंखें फाड़े इसकी शक्ल देख रही थी। क्या ये मुस्तकीम था? क्या सच में ये वो संजीदा सा मुस्तकीम था जो बात में शायद नाप-तोल करता था? और अब इसकी ज़ुबान कैसे फराटे भर रही थी। वो बेयकीन सी इसके चेहरे पर नज़रें जमाए खड़ी थी। से यूँ हैरत से अपनी तरफ तकता पाकर उसकी तरफ देखता आँख दबा गया था। इसकी बेबाक हरकत पर वो सटपटा कर रह गई थी। मुस्तकीम जैसा मैं समझ रही हूँ क्या वैसा ये फ़रत जज़्बात से इसने आके बोला ही नहीं किया था। जी बिल्कुल मेरी जान जा आप सही समझ रही हैं, ये आपकी बहू है। वो इसे अपने साथ घसीटता हुआ दीजान के पास लाया तो उसके हाथ पर हाने पर हरीम ने बेसाख्ता इसकी तरफ झुकी और वो अपनी कमज़ोर बाहों में ले गई थी। हरीम की आंखों में बेयकीनी थी। इसने कब ऐसा मेहरबान इस्तकबाल सोचा था। वो तो डांट फटकार लानत और मलामत की मुंतज़िर थी, पर यहाँ तो सब उलट ही हो गया था। आंखें मूंदे मेहरबान लम्स महसूस करने लगी। माशाल्लाह मेरी बहू तो जान का टुकड़ा है, अल्लाह नस्ल बद से बचाए। आमीन। वो इसका चेहरा हाथों के पहले में भरकर इसका माथा चूम गई थी। मुस्तकीम अब इनके पास बैठे इनसे खफा हो रहा था, जो बीमारी का बहाना बना के इसे अपने पास बुला गई थी। पर वो भी जानती थी कि इस तरह बुलाने पर ही वो एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया है, वरना हर दफ़ा यूं ही आधा दिन में ही फरार हो जाता है। और अब तो उल्टा इससे खफा हो रही थी कि उन्होंने बताया और शामिल किए बगैर ही शादी रचा ली। पर वो ये कहकर इनका गुस्सा ख़त्म कर गया था हरीम के वालिद के इंतकाल की वजह से उन्हें इस तरह वालदा की वजह से उन्हें इस तरह जल्दी शादी करना पड़ी, वरना वो कभी इनकी शमूलियत के बगैर शादी ना करता। इनका इसका ही था को और कौन इनके सिवा। तुम नहीं जानते मुस्तकीम, तुमने मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। कितना अरमान था मुझे तुम्हारी दुल्हन देखने का। क़यामत के दिन तुम्हारे मरहूम बाप के सामने सुरखरू हो सकूंगी ना कि इनके मरने के बाद इनकी इकलौती औलाद का हक अदा कर दिया। बस अब तुम्हारी औलाद देखने की ख्वाहिश अल्लाह जल्द तुम्हारी झोली भर दे। मुस्तकीम के मरहूम वालिद को याद करते हुए बोलती, आखिर में हरीम का माथा चूमती, जिस दुआ से नवाज गई थी। हरीम सुनती सुर्ख कंदी हारी सुर्ख हो गई थी। मुस्तकीम दिलचस्प नज़रों से इसके सुर्ख चेहरे पर उड़ती गिरती पलकों का रुख से देखने लगा था। मैंने तुम्हारा कमरा सेट करवा दिया है, तुम दोनों जाकर आराम कर लो, कुछ देर सफ़र की थकान उतर जाएगी। इनके कहने पर मुस्तकीम हरीम का को लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वाकई आराम की ज़रूरत थी इसे। वो इसलिए कमरे में आया तो वो लजाई गड़बड़ाई सी कमरे के वस्त में खड़ी होगी। दी जान की इस बेबाक दुआ का ही असर था जो अब तक इसके हवास कायम नहीं हुए थे। मुस्तकीम लब दबाए इसकी हालत देखने लगा। क्या वह मुझसे इतना घबरा क्यों रही है? यकीन करे दी जान की दुआ पर इतनी जल्दी अमल करना का इरादा हरगिज़ नहीं है अभी मेरा, जो आप इस कदर घबरा रही हैं। वो होठों के गोशे से फूटती मुस्कुराहट छुपाता इसे गहरी नज़रों से देखता हुआ मजीद बौखला गया था। शर्म करें आप, वो बौखला कर कहती। जब आग से बाथरूम में घुस गई कर दरवाज़ा बंद कर गई थी, वो पीछे से कहका लगा उठा था।